રાજુ કરપડાએ આમ આદમી પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી દીધું છે। રાજીનામું આપ્યા બાદ હવે તેમણે આમ આદમી પાર્ટી, ખાસ કરીને મનોજ સોરઠિયા અને ગોપાલ ઇટાલિયા પર ગંભીર આરોપો લગાવ્યા છે। હવે આ જ મુદ્દે મીડિયા સાથે આપ નેતા સાગર રબારીએ ખાસ વાતચીત કરી। નમસ્કાર, હું છું ચંદ્રિકા પુત્ર નિરાલી। आओ सांभळीए सागर रबारीए शुं कह्युं। भारत सरकारे जेनो आजादी आंदोलन में कोई रोल नहोतो एवा लोकोनी चूंटायेली सरकारे भारतनुं सार्वभौमत्व अमेरिकाना चरणे धरी दीधुं छे। भारत सरकारनी विदेश नीति, भारत सरकारनी आर्थिक नीति अने भारतना लगभग तमाम क्षेत्रना, चाहे खेती होय, पशुपालन होय, टेक्सटाइल होय, हीरा उद्योग होय, ए बधानुं ज भविष्य अमेरिकाना चरणे धरी दीधुं छे। आपणे त्यां गाय माता तरीके पूजाय छे, पवित्र गणाय छे, परंतु डेरी उद्योग खोलीने अमेरिकाना पशुपालकोनुं दूध उत्पादनों देश में 0 इम्पोर्ट ड्यूटी आवी शके ए प्रकारनुं आखी भूमिका भारत सरकारे अमेरिकन ट्रेड डीलना माध्यम थी ऊभी करी छे। अमेरिका में गाय ने कोई माता तरीके गणतुं नथी, मात्र एक पशु तरीके गणाय छे। ज्यां सुधी सारूं दूध आपे त्यां सुधी पुष्कळ प्रमाण में एनुं दूध लेवाय छे अने जेवुं दूध आपवानुं बंध करे एटले एने कापी अने एना मांसनो उपयोग करवामां आवे छे। ए गायने वधारे रुष्टपुष्ट बनाववा माटे, कारण के एमांथी वधारे दूध पण मळे अने ज्यारे कापे त्यारे वधारे मांस पण मळे, झड़पथी मोटी थाय, झड़पथी दूध आपती थाय, एना माटे एना खोराकमां होर्मोन आपवामां आवे छे। एने जे केटल फीड पशुदाण आपवामां आवे छे एमां मांसनुं प्रमाण मिश्रित होय छे, जेथी करीने ए वधारे तगड़ुं थाय। हवे आ बंने वस्तुओ भारतीय संस्कृतिनी तद्दन विपरीत छे। आ सरकार सत्तामां आवी भारतीय संस्कृतिनी, भारतीय परंपराओनी, हिंदुत्वनी वातो करीने अने अहींया गौचरो खत्म कर्या पछी हवे अहींनुं पशुपालन पण खत्म थाय। जो अमेरिकानी सस्ती पेदाशो भारतमां आवे तो भारतीय पशुपालको, भारतीय खेडूतो एनी सामे बिलकुल टकी शके एम छे ज नहीं। જ્યારે ટકી ન શકે ત્યારે ભારતીય ખેડૂતો અને પશુપાલકો પાસે માત્ર 2 વિકલ્પ બચે છે। એક, પશુ કતલખાને વેચી અને નીકળી જાઓ, અથવા અમેરિકાની જેમ ઔદ્યોગિક રીતે એને માંસાહારી ખોરાક આપીને તગડા ઉછેરો, દૂધ લો અને પછી કતલખાને આપી દો। એટલે આખી ભારતીય સંસ્કૃતિને જડમૂળથી નાશ કરવાની વ્યવસ્થા આ સરકારે અમેરિકન ટ્રેડ ડીલમાં કરી છે। भारतनी विदेश नीति अमेरिकाना चरणे धराई गई है। रशियाना विदेश मंत्री लावरोव एवं कहे छे कि भारत साथेना संबंधों में स्काई इज द लिमिट। रशिया पोताना तरफथी असीमित रीते भारत साथे सहयोग करवा माटे तैयार छे, परंतु रशियानुं क्रूड खरीदवुं के नहीं ए नक्की अमेरिका करशे। अमेरिकन प्रमुखे भारत सीधी के आड़कतरी रीते रशियानुं तेल खरीदे छे के नहीं एनी चौकसाई राखवा माटेनी एक समिति पण बनावी छे। अमेरिका एवी केवी महासत्ता छे अने भारत सरकार एटली केटली कमजोर छे के ए अमेरिकानी आ निगरानी मंजूर राखे छे, आ कबूल करे छे। आ डील अमलमां आवे एनुं जे फ्रेमवर्क अत्यारे रजू थयुं छे एमां भारते संपूर्ण शरणागति स्वीकारी लीधी होय एवं चोख्खुं देखाय छे। ज्यारे ज्यारे सरकारो शरणागति स्वीकारे छे त्यारे भारतनी जनता ऊभी थई जाय छे, प्रतिकार करे छे, चाहे ए महाभारत काळनुं शासन होय के लोकशाही पछीनुं शासन होय। एटले अमे आम आदमी पार्टी तरीके ज्यारे भारत सरकारे शरणागति स्वीकारी लीधी होय एवं साफ देखाय छे। अमेरिकन खेत उत्पादनों भारतना खेडूतोने खत्म करी नाखवानी स्थितिमां आवी गया होय, अमेरिकानो डेरी उद्योग भारतना पशुपालनने खत्म करी देवानी स्थितिमां आवी जाय, एने 0 ड्यूटीए अहींया आयात करवानी छूट मळे अने आपणुं कापड़ त्यां जाय त्यारे एना उपर 18% ड्यूटी लागे
એવા સંજોગોમાં ભારતનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ટકી શકે એમ નથી. જો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ ન ટકે તો કપાસની ખેતી ન ટકે. અમેરિકા જે ઉત્પાદનો કરે છે એ બધા જ ઉત્પાદનો ચાહે ઔદ્યોગિક હોય, એન્જિનિયરિંગ એટલે કે મશીનરીના ઉત્પાદનો હોય, એ દૂધના હોય, ખેતીના હોય, એ બધા જનો દરવાજો ભારત માટે ખોલી દીધો છે. ભારત સરકાર હજી ખુલીને પારદર્શક રીતે બધી વિગતો જાહેર નથી કરતું, પરંતુ અમેરિકાના કૃષિ મંત્રી જે કહે છે કે અમે અમેરિકાના ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે 140 કરોડ કરતાં વધારેના દેશનું બજાર ખોલી દીધું છે, એનો સાફ અર્થ એ થાય છે કે તમામ અમેરિકન પ્રોડક્ટ ભારતના બજારમાં ઝીરો ડ્યુટીથી વેચાશે. આ એવું એટલા માટે કહેવું પડે છે કે આ આખા ઘટનાક્રમમાં જ્યાં અમેરિકાએ જે પ્રમાણે નિવેદનો કર્યા છે એ પ્રમાણે ભારતે કોઈ પ્રતિભાવ આપ્યા વગર ચૂપચાપ એને ફોલો કર્યા છે. આખો ઘટનાક્રમ જોઈએ તો ભારત સરકારે ક્યાંય ખુલીને વિરોધ કર્યો હોય, વિરુદ્ધમાં નિવેદન આપ્યું હોય એવું એક પણ ઘટનામાં બન્યું નથી. એટલે ભારત સરકારના મંત્રીઓ જ્યારે એમ કહેતા હોય કે અમે ખેડૂતોના હિતોનું રક્ષણ કર્યું છે અને અમેરિકાના કૃષિમંત્રી એમ કહેતા હોય કે અમે અમારા ખેડૂતો અને પશુપાલકો માટે બજાર ખોલી દીધું છે, તો એમાં સાચું જે અમેરિકાના કૃષિમંત્રી કહે છે એ થશે. એટલે એક જવાબદાર રાષ્ટ્રીય પાર્ટી તરીકે આમ આદમી પાર્ટી એ નક્કી કર્યું છે કે આ આખા ડીલને જનતાના દરબારમાં લઈ જવું, જનતાની સામે એની પડનારી સંભવિત અસરોને મૂકવી અને જે સત્તા છે જે ભારતના સાર્વભૌમત્વને અત્યારે ગીરવી મૂકવા તરફ જઈ રહી છે એને રોકવા માટે પ્રબળ લોકમત ઊભો કરવો. લોકમત ઊભો કરવા માટે કાર્યક્રમો કરવાના હોય છે, કાર્યક્રમો લઈ અને લોકોની વચ્ચે જવાનું હોય છે અને પ્રબળ લોકમત થકી ભારતે આઝાદી મેળવી હતી અને આ જે બીજી ગુલામી આવું થઈ રહી છે એમાંથી ભારતને બચાવવા માટે, પ્રબળ લોકમત કેળવવા માટે, ગુજરાતની જનતા વચ્ચે આખું ડીલ લઈને જવા માટે આમ આદમી પાર્ટીએ કાર્યક્રમોની એક રૂપરેખા આખી ઘડીને તૈયાર કરી છે. ગુજરાતમાં 54 લાખ ખેડૂતો છે. મોટાભાગના ખેડૂતો પશુપાલકો છે. સપ્ટેમ્બરથી 31 ડિસેમ્બર 4 મહિના માટે જ્યારે કપાસની આયાત ડ્યુટી 11%થી ઘટાડીને 0 કરી ભારત સરકારે, ત્યારે અમેરિકાથી ભારતમાં આયાત થતા કપાસની સંખ્યા 95% વધી ગઈ હતી જથ્થો, એટલે લગભગ ડબલ થઈ ગઈ હતી. હવે 12 માસ જ્યારે ખુલ્લું હોય તો ગુજરાતમાં મુખ્ય ખેતી કપાસની છે, સૌથી વધારે વાવેતર કપાસનું થાય છે. એવી રીતે સોયા ઓઇલ ત્યાંથી અમેરિકાની જે મુખ્ય નિકાસો છે કૃષિ પેદાશની એમાં સોયા ઓઇલ છે. તો જ્યાંથી જેટલું વધારે ડ્યુટી ફ્રી સોયા ઓઇલ આવશે એટલો મગફળી અને કપાસિયાના તેલ વચ્ચેનો જે ભાવનો ફરક છે એ નીચો જશે, તો સ્વાભાવિક ગરીબ લોકો સોયા ઓઇલ તરફ જાય. તો એ બધા જ ખેડૂતો એટલે હીરા ઉદ્યોગમાં રોકાયેલા લગભગ 40 લાખની આજુબાજુ લોકો છે, કારીગરો છૂટક. તો એ બધાને જ જ્યારે ત્યાં જનારી જ્વેલરી ઉપર જે અગાઉ ભારતની બધી જ પેદાશો ઉપર સરેરાશ માત્ર 3% ડ્યુટી લાગતી હતી, એ 18% થઈ, 15%નો વધારો છે. તો ભારતના કટ અને રફ હીરા જ્વેલરી નિકાસ થઈ શકશે નહીં. ભારતના કૃષિ ઉત્પાદનો હરીફાઈમાં ટકી નહીં શકે. બાંગ્લાદેશે બિલકુલ આપણા જેવું જ ડીલ એમની સાથે કર્યું છે, પણ બાંગ્લાદેશનો ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગ જે કંઈ કપડાં વગેરે ત્યાં મોકલે એના ઉપર 0% ડ્યુટી એ લોકોએ બાર્ગેન કરીને 0% કરાવી છે. ભારત સરકાર બાર્ગેન કરાવી શકી નથી. એટલે 18% અને 0%નો તફાવત આખા દેશના ટેક્સટાઇલ ઉદ્યોગમાં રોકાયેલા 3.5 કરોડથી વધારે લોકોને મારી નાખશે. મેં આજ આંકડા તમને કહ્યા ને, એક્ઝેક્ટ નંબર્સ જ્યારે આયાત અને નિકાસ થાય ત્યારે જ મળે. એસેસમેન્ટ છે અમે આજ લઈને જઈશું કે પશુપાલન ખતમ થઈ જશે. અરવલ્લી સાબરકાંઠામાં જે તબેલાઓ છે, બનાસકાંઠામાં તબેલાઓ છે, આ ડેરીઓ જેના ઉપર ધમધમે છે
એ ટકી ન શકે તો આખો પશુપાલન ઉદ્યોગ ખતમ થાય કે નહીં? 50 થાય છે કે 55 થાય છે એટલું મહત્ત્વનું નથી. આ પશુપાલન ખતમ થાય છે એ મહત્ત્વનું છે. ખેતીમાં 2 લાખ ખેડૂતોને અસર થઈ કે 52 લાખને અસર થઈ, એના કરતાં અહીંની ખેતી મરી જાય છે એ મહત્ત્વનું છે. અને લોકોની વચ્ચે એ પણ લઈને જઈશું કે છેલ્લા 3 વર્ષમાં દેશમાં મોખરાની 5 આઈટી કંપનીઓએ એઆઈમાં અપગ્રેડ થવાને કારણે 1,05,000 સોફ્ટવેર એન્જિનિયરોને લે ઓફ આપી દીધું છે, છૂટા કરી દીધા છે. તો એક તરફ બેરોજગારી વધારી રહ્યા છો, ઓટોમેટિક ટેકનોલોજીને કારણે વધવાની છે, બીજી તરફ તમે તમારા પરંપરાગત ઉદ્યોગો એને મારી રહ્યા છો, ત્યારે દેશ એક આંતરિક યુદ્ધ તરફ ધકેલાય એ પરિસ્થિતિ આ ડીલમાંથી આવનારા 3 થી 4 વર્ષમાં જો ડીલ થાય અને અમલમાં આવે તો ઊભી થશે. આ વાત લઈને અમે લોકોની વચ્ચે જઈશું. તો તમે સાગર રબારીની વાતથી કેટલા સહેમત છો, શું વિચારો છો, કમેન્ટ કરીને જણાવો. અત્યાર માટે બસ આટલું જ. સમાચારને લગતી વધુ અપડેટ્સ માટે અમારી વેબસાઇટ www.gujaratplus.in પર પણ માહિતી મેળવી શકો છો. ધન્યવાદ.